वंदे लोकतिलकं सातत वार्ता विभूषणं अमर कृतिश्चारणं प्रबुधं लोकजीवनं प्रणय प्रमत जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तमं। जय गुरु। प्रथमे आपण मानकु समस्तंकु आमर ही अमृतवाणी चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाउछु। आजिर आलोचनार विषय रखिछि जे जीवन संग्राम रे जदि हारि जाइछन्ति, संपूर्ण भावरे भांगी पड़िछन्ति, तेबे निराश हुअन्तु नाही। एही भिडियोटी देखंतु, बंचिबार राहा निश्चिंत भावरे पाइबे। भिडियोटी सुनिबा पूर्वरु आपण जदि चैनल रे नुआ अछन्ति तेबे चैनलटी को सब्सक्राइब करिवा पई अनुरोध रहिला। समस्तंकर जीवन सठिक भावरे चले नाही। उतार चढ़ाव पथरे चालू चालू अनेक क्षत विक्षत हुअन्ति। 25-26 वर्षर गोटे झियो जीवन संग्राम रे पराजित। 6 वर्ष धरी भल पाउथिबा संपर्क विच्छेद हो जाइछि। दिगहरा होई आसीछि श्री श्री आचार्य देवଙ୍କ निकटकू। एई सुंदर भिडियोटी को देखिबाकू समस्त भाई और माँ मानंकू मोर विनम्र अनुरोध। झियोटी थिला उच्च जातिर, किंतु 6 वर्ष हेलाणी निम्न जातिर गोटे पुओ को भल पाउथिला। उभयंकू परस्पर खूब भल पाउथिले, किंतु पुओटीर भल पाइबा थिला ऊपर देखाणिया। से झियोटी को धोका देई केउ आड़े पलाई गला जे झियोटी जेते खोजिले मध्य तार संधान पाइला नहीं। दुख आउ हताश रे भांगी पड़िला झियोटी। जेते मन को बुझाइले भी मनटा बुझुनी। समस्त दुख को छाती रे चापी धरी परम पूज्यपाद आचार्य देवଙ୍କ निकटकू छुटी आछिछि किछि बाट पाइबा पई। श्री श्री आचार्य देवଙ୍କ निकटरे प्रार्थना करिछि जे एबे से कोन करिवो। श्री श्री आचार्य देव किपरि भावरे तार समस्यार समाधान कले शुणन्तु। श्री श्री आचार्य देव सबु शुणी कहिले, एइटा तो तोर जीवन पई आशीर्वाद। ठाकुरଙ୍କ कथा भाबी करी आसीछु, सेई ठाकुरଙ୍କର कथा भाब, तांकर काम कर। भल पाइबा माने कोन निज अनुसारे सबु किछि पाइबा? भल पाइबा जदि छिंडी गला ताहा तोर किछि भल पाई ही छिंडीछि। सेटाकू प्रथमे तोर मनरे ग्रहण कर। वेदना हाथ झियोटी कहिला, मोर परिवार मोते आउ रखिबाकू चाहू नाहंती, अन्यत्र विवाह करिदेबा पई स्थिर करिसंती। आचार्य देव कहिले, घरे कहिबू, मु एबे विवाह करिवार अवस्थारे नाही। टिके रही आचार्य देव कहिले, असल रे तू 6 वर्ष धरी घर लोकंक मनरे आघात देइछु। सेई निम्न जातिर पुओ को भल पाई तू चिनी होई जा, देखी क्षीर रे मिसी जा, तोर चाहिदाटा पूरण हेबो। ताहा न करी तू लंकारे गुड़ लुण रे गुड़ होई जाउछु। चीनी बिना क्षीर केही खाई पारे ना। सेही भावरे घर लोक माने कहुथिबे। सबु शुणी मध्य झियोटीर मुखरे विषादर घन छाया। आचार्य देव एहा देखी झियोटी को कहिले, तू हसी पारिबु ना, हस तो देखी। झियोटीर मुहरे कौनसी प्रकार हसर अभिव्यक्ति देखागला नहीं। तापरे से ताकू कहिले, ताहाले तू टिके कांद तो देखी। झियोटी एथर आउ कोह संबरण करि पारला नहीं। दुई हाथरे मुह को ढांकी भो भो करी कांदी उठिला। परिवेश मुहूर्तक पाई स्तब्ध होई गला। बेस किछि समय कांदिबा परे तार मनरे जमिथिबा समस्त दुख जंत्रणा जान लुह आकार रे बहिगला। तापरे झियोटी कांद बंद करी आखिरु लुह पोछिला। आचार्य देव कहिले, देखिलु मनटा तोर हालका हैला ना। जेतेबेले आमर केही प्रियजनंकर वियोग हुए ना, आमे सेतेबेले अति अस्थिर होई भो भो करी कांदू। फलरे तार प्रति थिबा आमर माया मोहरु आमे किछिटा वास्तव को फेरी आसु। पुओटा काहेकि पलाई गला सेटा तो भाबी देख। मने हुए तोर हसटा निश्चय भल नुहे। अच्छा तू थरे हस तो देखी। झियोटी हसिबा को चेष्टा कला। ओठरे तार सामान्य हसर रेखा
ଫୁଟି ଉଠିଲା ମାତ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତାହା ଦେଖି କହି ଉଠିଲେ, ଯାହା ହେଉ ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟ ହସ ତ ଅନ୍ତତଃ ଦେଲୁ। ଏ ହସଟା ମୋନାଲିସା ପରି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାରରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। କି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା! ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆମର ସଂସାରରେ ନିତ୍ୟ ଘଟୁଥିବା ଏହି ଅତି ବାସ୍ତବ ଘଟଣାର ଚିତ୍ର ତ ଶୁଣିଲେ। ଏହିପରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ମଧୁର କଥାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ହସି ଉଠିଲେ। କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଥିବା ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ପରିବେଶ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଲା। ଝିଅଟି କହିଲା, 6 ବର୍ଷ ଧରି ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇଲା ପରେ ଏବେ କିପରି ଭାବେ ପୁଣି ପଛକୁ ହଟିବି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତାକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଆଗ ପଛ କିଛି ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଜାଗତିକ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖାଯାଏ ସେଠାରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅଛି, ଟାଇମ୍ ଆଉ ସ୍ପେସ୍। ସମୟ ହେଉଛି ତୁମେ। ତୁମେ ଯେଉଁ ସମୟଟାରେ ଥିଲ ସେଇଟା ହେଉଛି ସମୟ। ତୁମେ ଯଦି କହିବ 2015, 2016 ସେଇଟା ହେଉଛି ଶୁଧୁମାତ୍ର କଳ୍ପନା। ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ ଏସବୁ ଆମର କଳ୍ପନା ମାତ୍ର। ବିଶ୍ୱରେ ନା ଅଛି କିଛି ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ, ନା ଅଛି କିଛି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ। ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ବଳୟର କ'ଣ ଦିଗ ଥାଏ? ଆମେ ନିଜ ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛୁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଆମର ଉପସ୍ଥିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲି ଟାଇମ୍ ଆଉ ସ୍ପେସ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁ। ଯେଉଁଦିନ ଆମର ଶରୀରଟା ରହିବ ନାହିଁ ସେହିଦିନ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଆଉ ସ୍ପେସ୍ର କୌଣସି ଭୂମିକା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଝିଅଟିକୁ ଜୀବନ ଆଉ ଏଇ ଭୌତିକ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଅମୀୟ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାକି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ, ହତାଶ, ନିରାଶ ଲାଗି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମନଟା ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କହୁଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଥରେ ପିଲାଟିଏ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପିଲାଟିର କାନ୍ଦଣା ଶୁଣି ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସ୍ନେହ ବିଗଳିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, କ'ଣ ହୋଇଛି ରେ ସୁନା? କ'ଣ ହୋଇଛି? କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ପିଲାଟି କହିଲା, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି, ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାବୁଛି ବାପା ମାଙ୍କୁ କିପରି ଏ ଖବର ଜଣାଇବି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହସି କହିଲେ, ଓ ଏଇ କଥା, ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଦୂର ପାଗଳ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛୁ ତ କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ପାସ୍ ଫେଲ୍ ତ ଲାଗି ରହିବ। ତା ପାଇଁ ଏତେ ବିବ୍ରତ କାହିଁକି? ଏଥର ଏପରି ଭାବରେ ପଢ଼ ଯେପରି ଖୁବ୍ ଭଲ ରୂପେ ପାସ୍ କରିପାରିବୁ। ମନେ ମନେ ଏପରି ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଦରକାର ଯେପରିକି ଜୀବନରେ ଆଉ କଦାପି ଫେଲ୍ ହେବୁ ନାହିଁ। ଆଉ କେବଳ ନିଜେ ଫେଲ୍ ନ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ସହପାଠୀ ବା ପରିଚିତ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ କିପରି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ସୁଧାରି ନେବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଲେଖାପଢ଼ା ନୁହେଁ, ଜୀବନରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୟୀ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି କେବେ କୌଣସି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ବା ଦୁଃଖ ପାଉ ତେବେ କେବେ ବି ହାରିଯିବୁ ନାହିଁ, ନିରାଶ ହେବୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ବାଧା ଆସିଲେ ବି ବାଧାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ତା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଠି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଦରକାର। ମୋର ଏଇ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ଦେଖୁନାହୁଁ, କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଡରିଯାଏ ନାହିଁ। ବାଧାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା, ନାହିଁକୁ ହଁ କରିବା, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା, ଏହା ଯେପରି ମୋର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ନିଶା। ଅନେକ ଦିନ ଆଗର କଥା, ଦିନେ ଗରମ କାଳରେ ଖରାବେଳେ ହଠାତ୍ ଖିଆଲ ହେଲା ଏଇ ଗରମରେ ନିଆଁ ପରି ତତଲା ବାଲି ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି କୁଷ୍ଟିଆ ଯିବି। ମନ ହେବା ମାତ୍ରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ସେ ଯେ କି ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରା, ବାଲି ତାତି ଯେପରି କୋଇଲା ପରି ହୋଇ ରହିଛି। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଭାବିଲି ଏବେ ଯାଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପୁଣି ପରେ ପରେ ମନେ ହେଲା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ସଂକଳ୍ପଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯିବି ନା କ'ଣ? କଦାପି ନୁହେଁ। ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମନସ୍ଥ କରିଛି ଅଲବତ ଯିବି।
ଯିବାକୁ ହେବ ମୋତେ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ 9 ମାଇଲ ରାସ୍ତା ମାଡ଼ିଗଲି। ଯାଉ ଯାଉ ପାଦ ତଳିପାରେ ଫୋଟକା ପଡ଼ି ପୁଜେଇ ଘା ହୋଇଗଲା। ତଥାପି ପଛକୁ ହଟିଲି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଜିଦି ମୋର ଏତେ ପ୍ରବଳ ଯେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହୋସ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଦିନ କଟିଗଲା। ତା ପରଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ପୁଣି ମନେ ହେଲା, ଦେଖି ପାଦର ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ପାବନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଯାଇ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ। କଷ୍ଟର କଥା ଭାବି ମନ ଶିହରି ଉଠିଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ ପୁଣି ମନେ ହେଲା, ଭୟ ବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ କଦାପି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଉଠୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ପାଦର ଏଇ ପୁଜ ଟଳଟଳ ଘାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏଠାରେ। କୌଣସି ଭଲ ବିଷୟରେ ହଟିଯିବା ମୋ ନିକଟରେ ଅପମାନଜନକ ମନେ ହୁଏ। ତାହା ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରେ ନା। ତୁମେ ସବୁ ମୋର ପିଲା, ତୁମର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତେଣୁ କୁହେ, ଆଣ୍ଟ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହ। ଫେଲ୍ ଯେପରି ଫେଲ୍ ମାରିଯାଉ ତୋ ନିକଟରେ। କେବଳ ତୁ ନୁହେଁ, ଦେଖିବୁ କେହି ଯେପରି କୌଣସି ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫେଲ୍ ନ ହୁଏ। ନିଜେ ତ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୋଳିବୁ। ପିଲାଟି ସେତେବେଳେ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତିରେ ଫୁଲିଯାଇ ମୁହଁ ହସ ହସ କରି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମନେ ହେଉଛି ମୁଁ ସବୁ ପାରିବି। ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଲାଗି ପଡ଼ିବି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ କହିଲେ, ସାବାସ୍, ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ମର୍ଦ ପିଲା। ତେବେ ଯାହା କହିଲି ଦେହଟା ଠିକ୍ ରଖି କରିବୁ। ମନେ ରଖ, ମୋ ପାଇଁ ତୋତେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ତୋ ବାପା ମାଙ୍କ ମୁଖ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ପିଲାଟି ଆନନ୍ଦ ବିଧୁର ଅଶ୍ରୁଳ ନୟନରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରି ଚାଲିଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାକୁ କିପରି ସାମ୍ନା କରିବେ ତାହା ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ସେ ବିପଦକୁ ସାହସର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିପାରିଲେ ଆମେ କେବେ ବି ହତାଶ ହେବା ନାହିଁ କି ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ହାରିଯିବା ନାହିଁ। କାରଣ ବିପଦ ସମୟରେ ହାରି ନ ଯାଇ ସାହସର ସହିତ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଯିଏ ବିପଦ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ବିଜୟୀ ହୁଏ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମର ବିଜୟୀ। ଆଲୋଚନାଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଗୁରୁ।